दुनिया की एक वड्डी ताकत जिहड़ी अपने आप नूं लग रही सी रशिया, ਉਹਦੀ किते इस युद्ध विच हानि ਜਾਂ हार तो नहीं हो रही। दूजे पासे यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो गया। वो कह रहे हैं कि साडे कोल वैपन नहीं है मुकाबला करने लई। जर्मन तो बहुत दिनों की उਡੀਕ की जा रही है कि जर्मन के जिहड़े टैंक ने वो उन्होंने मिल सकन, पर जर्मन गौरमेंट कोई फैसला नहीं ले रही। यूरोप जिहड़ा पूरे का पूरा वो रशिया तो बहुत कारणा करके डिपेंडेंट है। इदा लग रहा सी कि पुतिन दे वापस जदों उन्होंने सत्ता संभाली है तो उस तो बाद रशिया मुड़ एक ताकतवर कंट्री वजों उभर के सामने आया। हालांकि उसकी इकोनमी के उत्ते कई सवाल खड़े किए जाते रहे, पर जी यूक्रेन युद्ध है ये बहुत सारिया कमजोरियां रशिया के पक्ष तो भी आईयां। हालांकि यूक्रेन की हालत बहुत पतली हो गई, ये बावजूद यूक्रेन के आर्मी ने, यूक्रेन की लीडरशिप ने ते यूक्रेन के लोगों ने जिहड़ा वो हौसला नहीं हारिया। नाटो की जिहड़ी मदद है वो इनडायरैक्टली चल रही है, तो किते ना किते लगता है कि उस जज्बे की घाट है जिहदे नाल नाटो नूं विच कुदना चाहिए सी। सो ये जिहड़ी सिचुएशन है ये मतलब उस टाइम की होया जो सारा बहुत कुछ वर्ल्ड दे विच कंपलैक्स सीगा ते बहुत सारिया इंसीडेंट वापर रही सी। आर्म्स रेस चल रही सी कि बहुत तो वध हथियार बनाए जान, बहुत तो वध हथियार बेचे जान ते आर्म्स पर उदों की एक चीज़ होर चली, होर चीज़ नाल जिहड़ी डिवेलपमेंट हुई, जिहड़ी इहदा सिद्धा कंसर्न है वो ये सीगा भी जिहड़ी कलैक्टिव सिक्योरिटी ते बैलेंस ऑफ पावर, दो चीज़ां मतलब इंपॉर्टेंट मनिया गई कि एक पासे एक ग्रुप को ज़्यादा पावरफुल है तो दूजे ग्रुप नूं अपने आप नूं इकट्ठे होके अपनी कलैक्टिव सिक्योरिटी बनानी पैनी है, इकट्ठे होना पैना है ते एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाना पैना है ताकि पावर नूं बैलेंस किया जा सके। यूक्रेन नाल कोई इस तरह का क्लैश रशिया का कोई इकनॉमिक रीजन जां उत्थे कुछ ऐसी चीज़ होवे जिन्हों अपने कब्जे च लैण लई ये युद्ध हुंदे आ। दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा लीथियम, क्योंकि हुण ऊर्जा के जिहड़े सोर्स ने वो बदल रहे आ। पेट्रोलीयम के उत्ते दुनिया की जी टेक है घट रही है। इलैक्ट्रॉनिक्स युग आ रहा, कारां कूरां दा भी, स्कूटर आपां वेखदे हैं, कारां देखते हैं सब जगह। और ये लगता है कि 5-10 सालों आलमोस्ट जो पेट्रोलीयम प्रोडक्ट तो आप निजात पा के जिहड़ियां इलैक्ट्रॉनिक्स ने, दूजी एनर्जी के सोर्स ने उत्ते चले जावांगे। बहुत सारे लोगों का मनना है कि जिद्दां लीथियम है, लीथियम सब तो ज़्यादा वर्ल्ड के प्रोड्यूस होता है यूक्रेन। सोवियत संघ टुटण तो बाद जी सोशलिस्ट धिर सीगी उन्हों का तो जोड़ा आइडियालॉजी सी वो भी नाल ही डिल्यूट हो गई। हुण ना रशिया को कोई कम्यूनिस्ट कंट्री मानता है, ना चाइना को मानता। हाँ, उन्होंने लिमिटेड ढंग के नाल कम्यूनिज्म के नाम के हेठां अपनी जी बिजनेस की स्ट्रैटजी आ वो बदल ली। यूक्रेन की लड़ाई के बड़ा पावरफुल रोल रहा रशिया का। तो इस तो बाद चाइना जो 50-52 माओ ज़ेतुंग के कोलों आउंदा है, जिन्होंने असीं कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम नाल याद करते हैं, उन्होंने वालों कोई इदां दी एफर्ट नज़र नहीं आई कि दुनिया का एक ब्लॉक अपनी आइडियालॉजी को लैके खड़ा किया जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲੀਗਾਰਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇयर आर टू ਬਲੌਕ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਏਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ ਆਈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਆ। ਇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ 24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰ ਮਾਨ ਹਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਰਮਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਹਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਮੁੜ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਕੰਟਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰ ਬਿਟਵੀਨ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਯੂਕਰੇਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ।
ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੂ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਬਲੌਕ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਬਲੌਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਕਲੈਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਵਰਲਡ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਊਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਡ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲਈ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲਈਏ। ਸੋ ਬਟ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਊਬਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲੀ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਐਂਡ ਆਫ 90s ਐਂਡ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ 90s, ਸੌਰੀ ਐਂਡ ਆਫ 80s ਐਂਡ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ 90s ਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਕੁਛ 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 ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਰਮਸ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਰਮਸ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚੱਲੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨੈਟੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣ ਚਾਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਾਉਣਗੇ ਉਸ ਥ੍ਰੈਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੈਟੋ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਿਕਸਡ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਟ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟੋ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਤਲਬ ਵਨ ਪੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਯੂਐਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਯੂਐਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿਊਬਾ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੈਪਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਯੂਐਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਏਡ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਏਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਆ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਥੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਕੂਟਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੇ, ਦੂਜੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਲੀਥੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਕ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਹੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਸ਼ੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਈਵਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਈਵਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਐਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਪ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚਿੱਪ ਨੇ 2/3 ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਈਵਾਨ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਲੈਸ਼ ਨੇ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਤੋ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿਲ ਅਜੇ ਅਨਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀਟ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਹੈ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਹ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟਸ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵਾਰ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਰ। ਕਿ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਰੁਕ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਬਸੋਲੂਟ। ਸੋ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਮ ਸਕੋਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸਟਿਲ, ਤੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਟ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਥਿਓਰਟੀਕਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਪਨ ਸੇਲ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਲੋਨ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। when they felt that this perception is not just not a perception, this is the real threat. When they study ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ perception ਨਹੀਂ, ਤਾਂ real threat ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 month ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ after that they study and so studied and analyze ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿਣਾਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅਜੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਇਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਧਿਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟਿਡ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਬਣਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੌਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 90s ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋ, ਉੱਥੇ ਸਟਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਪ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਓਲੀਗਾਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਰਿਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਚ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਹਾਓ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਨੋ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਦੇ ਆਰ ਪਿਓਰਲੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਡੈਕਡ ਆਫ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਕਿਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵਰਕ ਆਵਰ ਵੇਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਸਟਿਲ ਉਹ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਵੇਜ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 90s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਵਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵਨ ਕਲਾਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਕਲਾਸ ਈਵਨ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਣ ਈਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਸੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਵਰਟੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਸਟੇਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਰਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓਰਲੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਡਾਪਟਡ ਸਮਥਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜੀ ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀਗੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪੋਲੈਂਡ ਕੁਝ ਹੰਗਰੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲੌਕ ਬਣਿਆ ਵਿਤਰਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਜਦੋਂ 50-52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਸਟਸਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਇਹ ਵੀਕ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ
ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇਹ ਸਟੈਟਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੈਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੈਥ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੀ ਖਪਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਖਰੀਦੋ, ਏਡ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਈਵਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਵਨ ਅਮੀਰ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਚਤਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1929 ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ, ਆਲਮੋਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਈ। ਤੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਲਾਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲੀਗਾਰਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇयर ਆਰ ਟੂ ਬਲਾਕ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਏਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ, ਕਿ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਈਕਲ, ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਕ ਤੋਂ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੌਜੇ ਤੁੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ, 3 ਕਲਾਸਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਲ ਹੈਗੇ ਪੀਪਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ,
ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਮੋਰ ਦੈਨ 30% ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਈਵਨ 22% ਬਜਟ ਆਫ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਯੂਐਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 14-15% ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ 11% ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਰਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ? ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ ਆਈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਬਲਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 56-57 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਥੋਪਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ 24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ
ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਫਟਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਆਰਡ ਅਦਰ ਸਾਈਡ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਲੇਟੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਈਵਨ ਯੂਐਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਇਨਟੂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੈ ਹੀ। ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਈਵਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ MNC ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਪ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਲਪ ਚਾਈਨਾ ਭੇਜਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੁਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ। ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ 3 ਆਰਟਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਗੈਸ ਦੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਰਦਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਊਥਰਨ ਸਾਈਡ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਯੂਰਪ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੂੰ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਲਾਈ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਦੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸੋ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਬਜਟ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਫਰੀडम ਜਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਆਫਰ ਯੂ ਟੇਬਲ ਫॉर ਟਾਕ ਐਂਡ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਲ ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਾ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਰ ਰੋਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੀ।